Thank you. So officially, this is our 15th lecture. The lecture number is quite ups and down because I counted the class test as a lecture, then your Viva session as a lecture. So ওখানে এগুলো combine করলে আমার হচ্ছে কি আজকে আর last classটা যেটা আমাদের 14 lecture ছিল। Unfortunately, I didn't take the class, so আমি এটাকে বলেছি যে আমি এটা মেকআপ ক্লাস ওটা ওইভাবে আসবে এই কারণে today according to my calculation today is the lecture 5th for both of the section. So in today's class we are going to talk about the cost of production, one of the easiest topic from your course outline. The cost, actually we're going to learn about how you're going to calculate the total costing behind the production process. আমরা যখনই হচ্ছে গিয়ে কোনো কিছু প্রোডাকশন করতে যাব, either it's goods or services, we have to spend something, আমাদের মানে আমাদের কিছু খরচ থাকবে. So how as an engineer or as an entrepreneur you're going to calculate those things, you're going to learn about that from today's class. এই জন্যই বলেছি যে এটা খুব মজার একটা topic and it's very relevant to our daily life. Okay, so for today's class, we are going to focus on the chapter 13 from our reference book, that is Gregory Mankiw. And interesting fact is that after completing today's class, we will focus on the macro part from our course outline. Okay. So আমরা আসলে আজ এটাই আমাদের বলতে গেলে last class about microeconomics. I hope you already get idea about what is micro and what is macro. So mainly microeconomics focuses on the economic activities of an individual or of a group. I mean small group like a family or a small organization. But when I talk about in a large scale, that means if a classroom, a university, an university or a country, that means the economic activities behind a country that in a very large scale. So when I talk about the economic activities in a large scale, I'm going to focus on the macro. So this is our last class about the microeconomics, and as I said today in today's class we will talk about the costing behind the production process. So in your screen you can see that there is a picture of chapter 13 and there is a আমরা কি দেখছি একটা কফি শপ দেখাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফ্যাক্টরি শো করছে। সো অনেক কিছু কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। সো এগুলোর হচ্ছে গিয়ে আমরা আজকে আমরা আসলে প্রোডাকশন কিভাবে ক্যালকুলেট করি সেটাই দেখব। আমরা চলে যাই চ্যাপ্টার আসলে কি কি পড়বো আর দেন হচ্ছে আমি কোথা থেকে পড়াবো সেটা একটু বলে দিই। In this chapter actually আমি মিক্স ম্যাচ করে পড়াই, আমি বই থেকে কিছু পার্ট ফলো করি, কিছু পার্ট হচ্ছে গিয়ে আমি আবার হচ্ছে আমার নিজে কিছু একটা স্লাইড মেক করা আছে সেখান থেকে আমি দুটোই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি বইটা তো অলরেডি শেয়ার করেছি, স্লাইডটাও আমি আপনার সাথে ক্লাসটা কমপ্লিট হলে শেয়ার করব। So in first part we will get idea about what is total revenue, total cost, and what is profit. এটা কিভাবে actually calculation করে। Then we have idea about and the thing which is cost, opportunity cost. So how costing, that means production cost calculate as an opportunity cost, এটা নিয়ে just একটা basic idea নিব। Then explicit and implicit cost আসলে economics এ কি সেটা বুঝবো। And what এটা আমরা আসলে জানি না, তারপর just আমি বুঝবো what is the basic difference between economic profit and accounting profit. Then actually main focusing term, that means আমি যখনই একটা production মানে costing গুলো calculation করে there are various type of costing. So সেই জিনিসটাতে আমরা যাব যে what is fixed cost, variable cost, তারপরে হচ্ছে গিয়ে marginal cost, এই ধরনের অনেকগুলো টার্ম আসবে সেগুলো সম্পর্কে আমরা আসলে জানবো। এবং ফাইনালি দেখবো হচ্ছে গিয়ে এই কস্টিং গুলোর মানে আমরা যদি ফিগার ড্র করি, আমরা তো জানি ইকোনমিক্স এর ছবি আঁকি প্রচুর। তো এই যে কস্টিং গুলো সম্পর্কে জানবো লাইক অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্ট or average variable cost, how it looks like for a farm or for a typical farm. And suppose if you want to start a business, for your business the costing function will be look like this.
So how it's happen আমরা এগুলা সম্পর্কে কিন্তু একটা idea. So that's it from this chapter. So ফার্স্ট আমি একটু আজকে বলেছি যে আজকে পেন পেপার নিয়ে বসতে বলেছে, আজকে কনসেপ্টটাই ওরকম, এই জন্য আমি বলেই দিয়েছি যে পেন পেপার নেওয়ার জন্য একটু সময় দিলাম, যে খাতা নিয়ে যদি নাও বসেন আজকে একটু বসেন। তো চ্যাপ্টার নেমটা দিয়ে আমরা আসলে স্টার্ট করি। যে চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে কস্ট অফ প্রোডাকশন। চ্যাপ্টার 13 দ্য কস্ট অফ প্রোডাকশন, টাইটেলটা এইভাবে দিয়ে রাখি। So chapter 13 টাতে আমরা cost of production. So first in this chapter we will get idea about the total cost. আমি টোটাল কস্ট একটু পরে আসবো, যেহেতু টোটাল কস্ট আমি স্লাইড থেকেই দেখবো। তো আমরা প্রথমে আসবো হচ্ছে কি টোটাল রেভিনিউ যেটা, সেটাতে আসবো। দেন টোটাল কস্টটা বুঝবো, দেন অ্যাকচুয়ালি প্রফিটটা কি সেটা বুঝবো। So what is total revenue? Total revenue means আমরা ভাবি যে maybe the profit we're going to get from a business, that may be total revenue, but which actually not correct. Total revenue means the total amount of money or total amount of selling or total amount of sales you're going to get from your whole production process, that's called your total revenue. Which means suppose আপনার একটা business আছে, so in that business আপনি production করে ফেলেছেন, আমি কিন্তু এটা বলছি production হয়ে গেছে, হওয়ার পর যখন আপনি আপনার প্রোডাক্টটা সেল করতে যাচ্ছেন, ওকে আবার বুঝুন, যখন প্রোডাক্টটা সেল করতে যাচ্ছেন, দেন যে আমরা সেল করলে যে যে মানিটা আমাদের কাছে আসবে, হ্যাঁ, যে টাকাটা আমি পাবো, that's called your total revenue. তো আমি এই যে আমার বিজনেসটা স্টার্ট করলাম এবং আমি যে আমার বিজনেসটা স্টার্ট করলাম এবং এই বিজনেস থেকে আমি যে হচ্ছে গিয়ে মানে আর্নিংটা পেলাম, সেটা হচ্ছে আমার টোটাল রেভিনিউতে আমি ক্যালকুলেশন করি। তো আমি ধরেন সাপোজ আমি ওনার অফ এ স্মার্ট ওয়াচ কোম্পানি, ওকে। তো আমার কোম্পানিতে ধরেন প্রতি মাসে ধরে নিলাম 100টা স্মার্ট ওয়াচ তৈরি হচ্ছে। আমি আমার কোম্পানির কথা বলছি, আমার স্মার্ট ওয়াচের কথা। তো আমার কোম্পানিতে মান্থলি 100টা স্মার্ট ওয়াচ তৈরি হচ্ছে। সাপোজ দ্য প্রাইস অফ পার স্মার্ট ওয়াচ ইজ 100 টাকা। 100 into 100 কত পেলাম আমি, হচ্ছে গিয়ে আমি পেলাম 10,000 টাকা। So the total revenue, that means total selling or total earning I'm going to get from my business is that 10,000 টাকা। তো দেখেন আমি যখন ক্যালকুলেশন করছিলাম, আমি কিন্তু কি করেছিলাম, আপনারা নোটিস করেছেন কিনা, আমি যখন বলছিলাম যে সাপোজ আই হ্যাভ এ কোম্পানি হ্যান ত্যান, এগুলো যখন আমি বলছিলাম আপনারা নোটিস করেন নাই হয়তো, আমি টোটাল রেভিনিউটা ক্যালকুলেশনের জন্য আমি প্রাইস যেটাকে ছিল সেটাকে কিন্তু আমি জাস্ট আমি বললাম যে আমি 100টা স্মার্ট ওয়াচ তৈরি করি এবং পার স্মার্ট ওয়াচের দাম হচ্ছে কি 100 টাকা। আমি কিন্তু সেটাকে কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি, ঠিক আছে, সরি, হ্যাঁ, প্রাইসটাকে কিন্তু কোয়ান্টিটি দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি। তো মেইনলি টোটাল রেভিনিউটাকে ইন এ শর্ট ফর্ম or from the initial we get TR. T means total, R means revenue. এখানে আমরা এই ধরনের abbreviation গুলো অনেকগুলো ইউজ করব। তো এখানে TR বলতে আমরা total revenue কে বোঝাচ্ছি। So when we are going to calculate the total revenue, the formula is price times quantity. So price কে আমরা সবসময় দেখেছি P দিয়ে ডিনোট করি আর কোয়ান্টিটি কে Q। তো প্রাইস কে কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা যে কোনো ফ্যাক্টরির জন্য বা যে কোনো বিজনেসের জন্য we can calculate the total revenue. ওকে, বুঝে যাচ্ছে বিষয়টা? তো সাপোজ আমি ধরেন আমার পার্টিসিপেন্ট লিস্ট আমি প্রথমে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে মাহমুদাকে। So Mahmuda Akhtar, suppose she wants to start an online business. Suppose she has a business for ready-made dress. তো দেখা গেল যে একই রকম তিনি মাসে হয়তো 10টা ড্রেস সেল করছে, ঠিক আছে, 10টা ড্রেস সেল করছে, প্রত্যেকটা ড্রেসের দাম সাপোজ 1000 টাকা। So 10 times 1000 is equal to 10,000 টাকা। So for Mahmuda the total selling will be 10,000 টাকা। সাপোজ ইসাক বাড়ি, ওনার অনেক বড় রেঞ্জের বিজনেস, আমি ধরে নিলাম যে উনি লাইক আইটি একটা বড় বিজনেস স্টার্ট করেছে।
তো সেখানে উনি দেখা গেল যে উনি যে প্রোডাক্টটা তৈরি করছে, যে বা ধরেন উনি একটা সার্ভিস দিচ্ছে, এই সার্ভিসটার জন্য উনি চার্জ করেন হচ্ছে মান্থলি 10,000 টাকা, এবং ওনার ক্লায়েন্ট আছে ধরেন আরো 10। So 10,000 into 10 is equal to 1 lakh taka. So his total earning, total revenue is 1 lakh taka. আমি কিন্তু বলি নাই লাভ কত, প্রফিটের কথা কিন্তু এখন আসি, ঠিক আছে? আমি জাস্ট বলেছি যে ওনার টোটাল সেলটা কতটুকু। ওকে, সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে কাইন্ডলি write down your name and ID on your on the chat box, because sometimes I'm missing the attendance, so that কোনোভাবে যাতে এটা মিস না হয়। তো যারা ক্লাসে জয়েন করেছেন অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে রাখবেন chat box এ। আর যদি আগেও দেন তাহলে এখন আরেকবার নতুন করে দেন, বিকজ অনেক সময় রেকর্ডিং এর পরের অংশটা পরের অংশ চ্যাটটা আসে, প্রথম অংশ থেকে চ্যাটটা আসে, তাই জন্য বলে রাখলাম। ওকে, তো এরপর চলে যাই হচ্ছে গিয়ে টোটাল রেভিনিউটা তাহলে বুঝলাম। এরপরে আমার যেটা মেইন ফোকাসিং আজকে যে টপিকটার নামও সেটা যে কস্ট অফ প্রোডাকশন। সো হোয়াট ইজ টোটাল কস্ট, আমরা সেটাতে যাব। টোটাল কস্ট সেটা দেখব। Okay, so can you see it as a PowerPoint slide, PowerPoint presentation, sorry? আচ্ছা, মানে আমি এটা জাস্ট আগে প্লে করি, এখন তো প্লে করলাম, এই জন্য জিজ্ঞাসা করছি যেটা হয়। So then now can let's calculate what is total cost. So আমাকে যদি বলে সহজ বাংলায়, বা আপনি আসলে কিছুই জানেন না ধরেন ইকোনমিক্স, তারপর যদি আপনাকে বলে যে ভাই টোটাল কস্ট কি, আপনাকে খুব সিম্পলি আপনি বলতে পারেন ভাই টোটাল কস্ট হচ্ছে আমার যা খরচ হচ্ছে সেটা আমার টোটাল কস্ট। কথা কিন্তু ঠিকই আছে, এবং বিষয়টা আসলে এরকমই যে একটা কস্ট মানে একটা প্রোডাকশন প্রসেস যখন আমি স্টার্ট করছি, the total costing behind the production process. Again, I mentioned the total costing behind the production process. আমি যে প্রোডাকশনটা করছি সেটার পেছনে যে পুরো খরচটা আমি দেখতে পাচ্ছি, যে খরচটা আমার হচ্ছে, that's my total cost. আমি একটা আবার বলছি, আমি যে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করতে, either it goods or services, but the overall costing behind it, that's my total cost. আমি যা খরচ করলাম সেটাই আমার। এখন আপনি বললেন যে ম্যাডাম সাপোজ আপনি এক্সাম্পল ভলেন্টিয়ারি কেউ একজন নাম বলেন, আমি শুনেছি যে অনেকে হচ্ছে লজ্জা পান আমি তাদের নাম নিলে, ইজ ইট ট্রু? না, No, 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 ma'am. অনেকে বলে পছন্দ করেন না, আমি তাদের নাম নিলে লজ্জা লাগে। তো ভলেন্টিয়ারি, নাম নিলে তো আরো ভালো লাগে ম্যাম, নড়ে চড়ে বসি, ঘুম ভেঙে যায়। ও আচ্ছা, ক্লাস ঘুম পেয়ে যায়। ওকে, সো ঠিক আছে, আবিরকে দিই এক্সাম্পল। হ্যাঁ, আমি ঘুমাই না ম্যাম। আবিরের কিসের বিজনেস হতে পারে? আচ্ছা, স্মার্ট ওয়াচের ইয়া বলেছিলাম, আমার চোখের সামনে আমার স্মার্ট ওয়াচটা, তো ওটার নাম মনে আসছে। তো চোখের সামনে স্মার্ট ওয়াচ। ধরে নিলাম যে আবিরের একটা বিজনেস আছে, এটা হচ্ছে স্মার্ট ওয়াচের। সো আবিরের বিজনেসটা, সেখানে সে হচ্ছে গিয়ে তার বিজনেসের জন্য টোটাল কস্ট কি সেটা ক্যালকুলেশন করি। এখন দেখেন, আমরা তো জানি যে একটা প্রোডাকশন প্রসেস আমি যখন চালাতে যাব, মানে আমার কিছু খরচ আছে যেটা আমাকে সবসময় করতে হবে। আবিরের বিজনেসটার টোটাল কস্টিংটা হবেই হচ্ছে কি এই স্মার্ট ওয়াচ তৈরি করার জন্য তার যে খরচ হয়েছিল এই পুরোটা। এখন আমরা তো এটাও জানি যে আমরা যখন একটা বিজনেস স্টার্ট আপ করবো, তখন হচ্ছে গিয়ে সেই বিজনেসটা রান করার জন্য আমার যে পুরো খরচটা হবে সেটা আমার টোটাল কস্ট। তো ওই স্মার্ট ওয়াচ তৈরি করতে ওনার যা খরচ হবে সেটা টোটাল কস্ট হবে। এখন একটু চিন্তা করেন তো যে আবির যে প্রোডাক্টটা তৈরি করবে, আমরা তো জানি প্রোডাক্ট তৈরি করতে হলে either in goods or service we need three factors of production. One is land, another one is Labor, labor, another and one is capital. capital. তো তিনটাই আমাদের কিন্তু লাগবে। এখন ওটা যদি হিসেব করেন, দেখেন উনি যে স্মার্ট ওয়াচটা বানাচ্ছে, ওনার তো একটা ফ্যাক্টরি বিল্ড আপ করতে হবে। এই ফ্যাক্টরিটা যে উনি বানাবে, মানে ওই ফ্যাক্টরি ধরেন বিল্ড আপও করছে না, উনি একটা হাউস রেন্ট নিল। এখন ওনার একটা স্মার্ট ওয়াচও তৈরি হলো না, তারপরেও কি ওনাকে ওই ওই রেন্টটা দিতে হবে না? হ্যাঁ, দিতে হবে। জি ম্যাম। আবার ধরেন কোনো মাসে অনেকগুলো সে স্মার্ট ওয়াচ তৈরি করে, ধরেন 1000 অফ স্মার্ট ওয়াচ তৈরি করেছে, তারপরেও কি ধরেন ওনার বাড়ির রেন্ট হচ্ছে কি 1000 টাকা ছিল, মানে ফ্যাক্টরি জাস্ট সাপোজ, কম না। তারপর ধরুন যে ফ্যাক্টরি রেন্ট ছিল 1000 টাকা, তো তারপরেও কি উনি যদি 1000টাও ওয়াচ তৈরি করে, তারপরেও কিন্তু হি হ্যাভ টু পে দ্যাট 1000 টাকা।
মানে এমন না যে হাউস ওনার এসে বলবে ঠিক আছে মিস্টার আবির আপনি এই মাসে এত বেশি প্রোডাকশনে আছেন আমাকে একটু ভাড়া বাড়ায় দেন, এরকম কিন্তু হবে না। বা আবার কোনো মাসে হচ্ছে গিয়ে উনি কিছু প্রোডাকশনে যেতে পারলেন এমন হবে না, কিন্তু হাউস ওনার এসে বলবে যে ঠিক আছে আবির আপনার তো প্রোডাকশনে নেই এই মাসে কোনো ভাড়া দিতে হবে না, এরকম কিন্তু ঘটনা হয় না। মানে মেইন কথা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম ওনার যে হাউস রেন্ট আছে দেখেন তো এটা ফিক্সড না, মানে এই এই খরচটা কিন্তু কোনোভাবে চেঞ্জ হচ্ছে না। আচ্ছা আবার ধরেন আমি ধরলাম যে আহ, ওই যে ওনার যে লেবার ছিল মানে যাদেরকে উনি মানে যাদেরকে উনি জব দিয়েছিলেন লেবারদের স্যালারি দেখেন তো এটা মানে কম্পারেটিভলি ফিক্স না, বিকজ ওনার কোনো প্রোডাকশন হোক বা না হোক লেবারদের যে স্যালারি মাসে কিন্তু সেটা ওনাকে কি পে করতেই হবে। যে লেবারদের স্যালারি ধরেন আর 10টা লেবার আছে তার জন্য ওনার মাসে স্যালারি 50,000 টাকা। এই 50,000 টাকা কিন্তু একই জিনিস মানে ওনার যদি প্রফিট থাকুক বা না থাকুক তারপরেও কিন্তু বা সেলিং হোক বা না হোক ওনাকে কিন্তু আসলে এই 50,000 টাকা পে করতে হবে। তো আমরা যখন টোটাল কস্ট ক্যালকুলেশন করতে যাই দেয়ার আর টু কাইন্ড অফ কস্ট behind it. One is fixed cost, and another one is variable cost. নামেই বলে দিচ্ছে যে ওনারা আসলে কি ফিক্সড বলছে যে খরচটা হচ্ছে ফিক্সড, অর্থাৎ whatever your production is, that means whatever the quantity of product is, this cost will be constant. And the variable cost, এটার নামও বলছে যে it varies, মানে এটা কি হবে যে আমার যখনই প্রোডাকশন চেঞ্জ হবে কোয়ান্টিটি চেঞ্জ হবে the cost will be vary. তো আসি আবিরের জন্য ভেরিয়েবল কস্ট কি হবে। আবিরের জন্য ভেরিয়েবল কস্ট হবে গিয়ে ধরেন উনি যত বেশি প্রোডাকশন করবে ওনার তত বেশি র ম্যাটেরিয়ালস লাগবে না। So the costing behind the raw materials, that's his variable cost. যে উনি যত বেশি হচ্ছে প্রোডাকশন করবে ওনার তত বেশি হচ্ছে গিয়ে উনি যত বেশি প্রোডাকশন করবে ওনার তত বেশি র ম্যাটেরিয়ালস লাগবে, সো খরচটা তত বেশি বাড়বে, এরকম ভাবে হবে। তো মেইন কথা হচ্ছে কি যে শুধু তো র ম্যাটেরিয়াল না, যদি আমি বেশি প্রোডাকশন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার তো লেবারও বেশি লাগবে। হ্যাঁ, in some cases labor also a variable আবার cost. ক্যাপিটালও তখন আমাকে বেশি ইনভেস্ট করা লাগবে। হ্যাঁ, ক্যাপিটালের কথা আমি আসি, মানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সেম প্রোডাক্টটাই কিছু পার্ট কস্টিং এ আমি এটাকে ফিক্সড কস্ট ধরবো, কিছু কিছু পার্ট কস্টিং এ আমি এটাকে ভেরিয়েবল কস্ট ধরবো। হ্যাঁ, এটাও আসতাম মানে বলতাম, তো যাক আগেই বলে ফেলেছেন ভালোই হলো। তো মেইন কথা হচ্ছে কি টোটাল কস্টটা আসলে যখন আমি ক্যালকুলেশন করব, আমি স্পটলাইটটা দিয়ে জন্য দেখাচ্ছি। টোটাল কস্টটা যখন আমি আসলে ক্যালকুলেশন করব যেখানে বলছে টোটাল কস্ট describe the total economic cost of production and it made up of variable cost and fixed cost plus fixed cost. So actually total cost এর ফর্মুলাটাই হচ্ছে এটা যে TC is equal to FC plus VC. জাস্ট আমরা এই ফর্মুলাটা লিখি। আপনারা এখন টাইটেল দিবেন হচ্ছে টোটাল কস্ট মিন্স হচ্ছে দ্য ওভারঅল কস্টিং বিহাইন্ড এ প্রোডাকশন প্রসেস, এরকম লিখে রাখতে পারেন ওভারঅল কস্টিং দ্য বিহাইন্ড ওভারঅল কস্টিং behind the production process, এগুলো লিখে রাখতে পারেন। দেন জাস্ট ইনিশিয়াল হিসেবে ফর্মুলাটা লেখেন। এই ফর্মুলাগুলো লিখাচ্ছে বিকজ আমরা ম্যাথস করব এবং এই চ্যাপ্টারে এইটাই যে ম্যাথসও আছে আবার হচ্ছে গিয়ে আমার ফিগারও আছে, দুটোই আছে। তো তখন আমাদের কিন্তু এটা হেল্পফুল হবে যে আমরা এটা কাজগুলো কিভাবে করবো। সো যেটাতে যাচ্ছিলাম যে এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব, TC is equal to FC plus VC. TC is equal to FC plus VC, এই ফর্মুলাটা আমি ইউজ করব। তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে টোটাল কস্ট বা মোট ব্যয় হচ্ছে গিয়ে আমার ফিক্সড কস্ট যেটা ছিল, অর্থাৎ একটা খরচ আমরা বুঝতে পারছি যে যে খরচটা আমার প্রোডাকশনের সাথে ভ্যারি করে না, আর আরেকটা খরচ পাবো যেটা প্রোডাকশনের সাথে ভ্যারি করে, এই দুটোর সামা। সো আবিরের যে ফ্যাক্টরিটার কথা বলেছিলাম ওই ফ্যাক্টরির জন্য যদি এখন আমি টোটাল কস্ট ক্যালকুলেশন করতে চাই, দ্যাট উইল বি দা ওভারঅল সামা, মানে দুটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে খরচটা ওনাকে ফিক্সড করতে হচ্ছে যে এই খরচটা কোনোভাবেই ভ্যারি করছে না, এরকম একটা খরচ আছে। সেটার সাথে হচ্ছে গিয়ে কিছু খরচ আছে যে যেটা ওনার প্রোডাকশন বাড়লে ওই খরচটা ওনাকে করতে হবে, কিছু খরচ আছে প্রোডাকশন কমলে ওনাকে খরচটা কমে যাবে সেটা। কারণ এখানে একটা আছে আমি বলতে পারি যে সাপোজ ধরেন ওই যে বলেছিলাম যে দা প্রাইস অফ র ম্যাটেরিয়ালস, ঠিক আছে। তো দেখা যাচ্ছিল যে র ম্যাটেরিয়ালস এর প্রাইসটা বা লেবার কস্টিং এর প্রাইসটা এটা আসলে কিন্তু ভ্যারি করে। আমি একটু ভুল বলেছি, লেবারটা আসলে ফিক্সড কস্টে বলা উচিত না। হ্যাঁ, লেবার আসলে দেখা যায় যে ভ্যারি করে কোয়ান্টিটির সাথে। আমার প্রোডাকশন আছে তো অনেক বেশি লেবার আছে,
প্রোডাকশন নাই তো লেবার নাই। তো এই যে কস্টিং গুলো এগুলো কিন্তু আমরা ভেরিয়েবল কস্টের সাথে আনতে পারি। দেখেন ওই একই জিনিস, বাড়িওয়ালা কিন্তু যদি আমার হচ্ছে গিয়ে প্রোডাকশন থাকে তাহলে আমরা আমার বাড়িওয়ালা আমাদের মানে আমার প্রোডাকশন থাকুক বা না থাকুক আমাকে কিন্তু হাউস রেন্টটা দিতে হচ্ছে। বাট আমার প্রোডাকশন না থাকলে কিন্তু আমাকে লেবার স্যালারি দিতে হচ্ছে না, কিন্তু প্রোডাকশন বাড়লে স্যালারি বেড়ে যাচ্ছে, প্রোডাকশনে কোনো স্যালারি নেই। আবার ঠিক একইভাবে যখন হচ্ছে গিয়ে আমি সরি একইভাবে যখন হচ্ছে গিয়ে আমি প্রোডাকশন বেশি করবো আর বেশি বেশি র মেটেরিয়ালস লাগবে, বেশি বেশি লেবার লাগবে, প্রোডাকশন আমার র মেটেরিয়ালস লেবার, এরকম হচ্ছে বিষয়টা। তো এরপর চলে আসি আপনাদের স্লাইডে, এই টপিকটা আমি অ্যাডজাস্ট করতে ভুলে গিয়েছি এই স্লাইডটা যখন মেক করেছি, কিন্তু এটা বইয়ের সাথে কন্টিনিউটি মেনটেন করতে গেলে এটা আসবে, সেটা হচ্ছে কি প্রফিট। তো প্রফিটটা আমি এখানেই লিখে দিই, এটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করছি। তো তাহলে প্রফিটটা কি? প্রফিটটা মানে হচ্ছে লাভ্যাংশ, মানে আমরা কতটুকু লাভ করছি। সো প্রফিটটা খুব ইজিলি একটা ক্যালকুলেশন জন্য ফর্মুলা আছে, দ্যাট ইজ টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট। এটাই প্রফিটের ফর্মুলা ফর ইকোনমিক্স, যে আমরা যখনই যা সেল হচ্ছে, টিআরটাকে কিন্তু আমরা অলরেডি বের করা শিখেছি, যে টিআরটা আমরা বের করছি কোথা থেকে, টিআরটা বের করতে হচ্ছে গিয়ে প্রাইস টাইমস কোয়ান্টিটি থেকে। দেখেন অলরেডি কিন্তু টোটাল রেভিনিউ ফর্মুলা শিখেছি। টোটাল কস্টটা কিভাবে বের করছিলেন, যে ফিক্সড কস্ট আর ভেরিয়েবল কস্টটাকে যোগ করে। তো এই টোটাল রেভিনিউ থেকে যখন টোটাল কস্টটা আমি মাইনাস করব তখনই আমরা কিন্তু আমাদের প্রফিটটা পাবো। বুঝতে পারছি বিষয়টা? আচ্ছা, তো এবার চলে যাই যে ম্যাডাম একটা কথা বলে ফেলেন, টোটাল কস্ট মানে ফিক্সড কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট এগুলো তো আসলে বুঝলামই না, তো এগুলো আসলে কিভাবে ক্যালকুলেশন করবো এটা একটু দেখানো উচিত। তার আগে হচ্ছে আমরা যে ছবিটা দিচ্ছি এখানে আমরা সবগুলো কস্টই দেখতে পাচ্ছি না। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল কস্ট ইজ আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ, আমরা এরকম দেখতে পাচ্ছি যে একটা আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ, এবং এখানে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট লেখা বা টোটাল ফিক্সড কস্ট লেখা একই কথা। টোটাল কস্ট টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট বা টিভিসি এন্ড ভিসি সেম থিং, বা টিএফসি বা এফসি ও সেম থিং। তো এটাই জাস্ট এখানে একটু দেখানোর জন্য আমি এই ছবিটা আঁকার জন্য সময় দিব, তার আগে আমি আসলে কনসেপ্ট গুলো বুঝে আসবো, তারপর আমি ছবিতে যাবো। ম্যাডাম এর আগের স্লাইডে কে আর আরেকটা দেখলাম, ওইটার মানে কি ছিল? বুঝিনি স্যার, আমাকে একটু যদি আর একটু ক্লিয়ারলি ম্যাডাম বলতেন। এর আগের স্লাইডটা দেখতে দেন, আগের স্লাইডে গেলাম, মানে আমরা যে যে প্রফিট ম্যাম টোটাল কস্ট সমান কে আর প্লাস ডাব্লিউ। এটাতে না ম্যাডাম এটা আগেরটা। ইয়ার আচ্ছা মানে নিচে, আচ্ছা সরি 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 বুঝতে পেরেছি, নিচের এই যে ফর্মুলাটা কে আর প্লাস হচ্ছে কি WL ডাব্লিউ হোয়াট ইজ দিস। আচ্ছা, এখানে আসলে বলে দিচ্ছে যে আসলে ফিক্সড কস্টটাকে কোনখান থেকে ক্যালকুলেশন করে। ফিক্সড কস্ট ক্যালকুলেশনে আরেকটা বিষয় আছে, কে মিন্স অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটাল বলতে, ইকোনমিক্সে কে বলতে ক্যাপিটাল বুঝি, আর বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে কি রেন্ট। সো ফিক্সড যে ক্যাপিটালটা থাকে সেটার উপরে যে রেন্ট, সেটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা আসলে ফিক্সড কস্টটা পেয়ে থাকি। আর ভেরিয়েবল কস্টের নিচে দেখেন WL, দা W মিন্স হচ্ছে ওয়েজ রেট, আর L মিন্স হচ্ছে কোয়ান্টিটি অফ লেবার। সো লেবারকে মানে ওয়েজ রেটকে কতটুকু ওয়েজ রেট দিচ্ছি, লেবার কতজন আছেন সেটাকে ওভার টাইমস বলে কিন্তু আমরা নরমালি ভেরিয়েবল কস্টটাকে ক্যালকুলেশন করি। ওয়েজ রেট মানেটা কি? স্যালারি, স্যালারি যে অ্যামাউন্ট আপনি স্যালারি পাচ্ছেন, দ্যাটস ইওর ওয়েজ শুধু রেট। স্যালারি দেয়া হচ্ছে লেবারদের। ধরেন 10 জন লেবার আছে, পার লেবারকে আপনি 10,000 টাকা দিচ্ছেন, ওই যে ওইটা হচ্ছে এভারেজ আপনার ওয়েজ রেট, এভাবে ক্যালকুলেশন। তো এরপরে চলে যাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই ছবিটা আঁকার জন্য আমি সময় দেবো, বারবারই বলছেন যে এই ছবিটা আঁকার জন্য সময় দিব, ওটা পরে আসে। তো আগে আমরা একটা ফিক্সড কস্টটা বুঝে আসি আর ভেরিয়েবল কস্টটা বুঝে আসি। তো ছবিটা আঁকতে থাকেন। আচ্ছা ছবিটা আগে একটু ছবিটাই এঁকে নেন, এইভাবে জাস্ট সিম্পল একটা ছবি আঁকেন। এক্স এক্সিসে দিবেন হচ্ছেন কোয়ান্টিটি কে, ওয়াই এক্সিসে টিসি না লিখে লেখেন কস্ট, ওয়াই এক্সিসে টিসি না লিখে লিখবেন জাস্ট কস্ট। তারপরে হচ্ছে কি এরকম একদম হরাইজন্টাল একটা লাইন ড্র করবেন, এটার নাম দিবেন হচ্ছেন এফসি। আর ঠিক ভিসিটাকে এরকম অরিজিন থেকে স্টার্ট করবেন, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে ভিসিটা যেই ওয়েতে আঁকবেন, যদি ভিসিটা স্ট্রেট লাইন আঁকেন তাহলে টিসিটাও যাতে স্ট্রেট লাইন হয়, বাট যদি ভিসিটা এরকম ওয়েভের মতো হয় টিসিটাও ঠিক সেম টাইপের ওয়েভের মতোই যাতে হয়। কিন্তু এফসি যেখান থেকে স্টার্ট হয়েছে, যে এফসি যেমন এখানে এ পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করেছে, টিসিটা যাতে ঠিক ওই এ পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হয়, এইটুকু জাস্ট একটু মেক শিওর করব, তাহলে আমরা আমাদের পুরো জিনিসটা বুঝতে পারবো আসলে কিভাবে হয়েছে।
ম্যাম ছবি একটা কথা ছিল। জি জি অবশ্যই। ম্যাম আপনি আমাদের যে মার্কসটা ইনপুট দিয়েছেন ওটা কি হুম। আমরা এখন কি দেখতে পারবো? না এই মার্কস ইনপুট এখন হচ্ছে আপনাদের রেজাল্ট হলে আমি সাবমিট এন্ড লগ যখন দিব সফটওয়্যারে তখন দিতে হবে। এটা হবে হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা যখন আপনাদের ফাইনাল রেজাল্টটা হবে আচ্ছা সেমিস্টার শেষে। ম্যাম, আপনি আমি যেদিন ভাইভা দিয়েছিলাম ওই দিন ওই যে অ্যাডমিট কার্ডের নিয়ে একটা প্রবলেম বলছিলাম আমি ম্যাম। আমি পরবর্তীতে যারা অ্যাডমিট কার্ড আপলোড করেছেন তাদেরটা দেখে দেখে মার্কস দিয়ে দিয়েছি। ইভেন অনেক আছেন গুগল ক্লাসরুমে আপলোড দিয়েছেন, সেখান থেকে মার্কস দিয়েছি। কিন্তু যারা হ্যাঁ অ্যাডমিট কার্ড আপলোড করেন নাই, বারবার বলা সত্ত্বেও কয়েকজন আছেন অ্যাডমিট কার্ড আপলোড করেন, তাদের রেজাল্ট আমি দিইনি। আমাদের প্রবলেমটা আমার বেসিক্যালি প্রবলেমটা হয়েছিল কি ওই ইউনিভার্সিটির টেকনিক্যাল প্রবলেম। না না আমি ওটা কিন্তু কনসিডার করেছি। আমি কিন্তু যাদের সাথে ভাইভা হয়েছে আমি অ্যাডমিট কার্ড আপলোড করার সময় এই কথাটা বারবার বলছিলাম যে দরকার হলে এমন যদি হয় যে আপনি লাইক চেয়ারপারসনের কাছ থেকে আপনার পারমিশন না আছে, আপনি সেটারই একটা ভ্যালিড ডকুমেন্টস গ্রুপে আপলোড করেন, তাতেও হবে। কিন্তু এইগুলো এত কিছু বলার পর কিছু আছেন দেনই নেই তারা। আসলে আমার মনে হয় আমি এখন কথা বললে তারা কথা বুঝে না, এতবার বলার পর যদি না দেয় তাহলে কথাই বুঝে নেই আমার, এরকম কিছু একটা হয়েছে। আদারওয়াইজ এটা হওয়ার কথা না। আচ্ছা আই হোপ সবাই ছবিটা ড্র করে ফেলেছেন। So, এটার নিচে প্রথমে একটা পয়েন্ট লেখেন হচ্ছে গিয়ে ফিক্সড কস্ট, FIXED, ফিক্সড কস্ট। এটা ডেফিনেশন যেহেতু বইয়ে নাই এবং হচ্ছে কি আমার বইয়ে আছে কিন্তু আমার স্লাইডে নাই, এই জন্য একটু লিখে নেন। ফিক্সড কস্ট, FIXED, ফিক্সড কস্ট, এটা একটু লেখেন প্লিজ। আমি ডেফিনেশনটা বলবো, এটা লিখতে হবে। সো লেখেন দ্য কস্ট, আবার বলছি লিখবেন হচ্ছে ফিক্সড কস্ট FIXED in a bracket capital F capital C. So লেখেন the cost, again I mentioned the cost which does not vary, the cost which does not vary over the quantity, the cost which does not vary over the quantity is called fixed cost. The cost which does not vary over the quantity is called fixed cost. খরচটা কোয়ান্টিটির সাথে ভ্যারি করছে না। ওই যে আমি বলছিলাম যে ধরেন আরেকজনের এক্সাম্পল দেই, সাপোজ নিশা, কি সুন্দর একটা ছবি দাও। আচ্ছা যাক, ধরলাম নিশা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট ওনার, হ্যাঁ, উনি একটা রেস্টুরেন্ট বিজনেস দিতে যাচ্ছে বা ওনার অলরেডি একটা রেস্টুরেন্ট বিজনেস আছে। তো ফর her restaurant the fixed cost is the rent for that restaurant building, or the price or the utility bill she have to pay for the restaurant. ওই যে ইলেকট্রিসিটি বিল ওনাকে একটা ফিক্সড আছে, ইলেকট্রিসিটি আছে, গ্যাস বিল আছে একটা ফিক্সড, এটা দিতে হয়। ধরেন ইন্টারনেট বিল আছে একটা ফিক্সড, এটা দিতে হয়। বা ধরেন কিছু সার্ভিস চার্জ আছে যেটা আমাদের ফিক্সড থাকে মান্থলি, এটা ওনাকে পে করতেই হচ্ছে। ওনার সেল হোক বা রেস্টুরেন্টে কোনো প্রোডাক্ট সেল হোক বা না হোক, খাবার সেল হোক বা না হোক, ওনাকে এটা দিতে হচ্ছে। তো দ্যাট ইজ হার ফিক্সড কস্ট ওভার দেয়ার। তো এই যে এই খরচটা কি হচ্ছে, ইট ডাজ নট ভ্যারি ওভার দ্য কোয়ান্টিটি। এখন ধরেন ওনার শপে কি সেল করে, বার্গার সেল করে। এখন দেখা গেলো এই মান্থে ওনার শপে ওভারলোডেড, মানে সব সময় আপনার কাস্টমার আসে এবং প্রচুর সেল হচ্ছে। তারপরে কিন্তু দেখবেন যে ওনাকে ওই 1000 টাকা, মানে ওই ধরেন যে ইউটিলিটি বিল যা ছিল সেটাই পে করতে হবে। আবার পরের মাসে দেখা গেল যে ধরেন লকডাউনের কারণে উনি কোনো কাস্টমারই পাচ্ছে না, তারপরে কিন্তু দেখা যাবে যে ওই যে যে একটা ফিক্সড একটা টাকা তাকে পে করতে হচ্ছিল, ওই একই পরিমাণ টাকাই কিন্তু তাকে ওই ওই সময় পে করতে হবে। সো মেইন কথা হচ্ছে যে কস্টিংটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওই যে আমি বলছিলাম যে যতটুকুই প্রোডাকশন হোক না কেন, এই একটা ওভারঅল ওনার কস্টিং আছে, এটাই হচ্ছে যে ওনার মানে একটা খরচ আছে যে খরচটা উনি কোনোভাবে কোয়ান্টিটির সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না, সেটাই হচ্ছে ওনার ফিক্সড কস্ট। তো সবাই এক্সাম্পল হিসেবে এক্সাম্পল লিখে নিজের মতো করে যে যেটা বুঝলেন, যে নিজের বিজনেস দিয়ে বলতে পারেন যে যে আপনার বিজনেসে যে খরচটা আপনার চেঞ্জ হচ্ছে না সেটাই হচ্ছে আপনার ফিক্সড কস্ট। এভাবে একটু লিখে রাখুন, তাহলে দেখা যায় মনে থাকবে। যে খরচটা আপনার চেঞ্জ হয় না বা যে খরচটা আপনার সবসময় হয়, ঠিক আছে, সেটা আপনার ফিক্সড কস্ট, সেটা লিখে রাখতে পারেন। যেমন এই যে রেস্টুরেন্টের যেটা কথা আমরা এখান থেকেও এক্সাম্পলটা লিখে রাখবো, বা নিজের মতো করে যে কোনো। কারণ আমরা নর্মালি হাউস রেন্টটাকে
বা ইউটিলিটি বিল গুলোকে, বা হচ্ছে গিয়ে আরো যেটাকে বলতে চাচ্ছি যে ইউটিলিটি বিলের মধ্যে হচ্ছে কারেন্ট বিলটা বাচ্চা যায়। কারেন্ট বিলটা ভ্যারি করে, কিন্তু ধরেন ওয়াটার বিল বা আপনার গ্যাস বিল, দেন আমি যে বলছিলাম ইন্টারনেট বিল, তারপরে সার্ভিস চার্জ, নরমাল কস্ট। তো এই জিনিসগুলোকে আমরা নিজের মতো করে একটা এক্সাম্পল লিখে রাখি। ওকে, দেন টাইটেল দেন হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট, VARIABLE, ভেরিয়েবল কস্ট, ইন এ ব্র্যাকেট ওই যে একই রকম ভিসি। এই ভিসি মানে হচ্ছে ভাইস চ্যান্সেলর না, এই ভিসি মানে হচ্ছে গিয়ে ভেরিয়েবল কস্ট। তো ইন এ ব্র্যাকেট লেখেন ভিসি, আপনি ভিসি লিখার পরে এখানে লেখেন হচ্ছেন কি, তাহলে আগেরটা লিখেছে কি, which does not vary over the quantity, তাহলে এটা কি হবে, কোয়ান্টিটির সাথে ভ্যারি। হ্যাঁ, তাহলে লিখবেন যে the cost which varies with the quantity, মানে ভ্যারি করবে, চেঞ্জ হবে, that is variable cost. So it's a very common sense. When the production is high, variable cost is high. When the production is low, the variable cost is low. তাই না? মানে এরকমই হওয়া উচিত না যে প্রোডাকশন বাড়লে আমার ভেরিয়েবল কস্ট বাড়বে, আবার প্রোডাকশন কমলে ভেরিয়েবল কস্ট কমবে। এটা তো বুঝতেই পারছেন যে আমি যত বেশি ধরেন নিশার রেস্টুরেন্টের জন্য বলি, সে যত বেশি বার্গার সেল করবো তত বেশি লেটুস পাতা কিনতে হবে। অসম্ভব ম্যাম, ও সব খেয়ে ফেললো ম্যাম। নিশায় তো আপনি আচ্ছা, চিনেন না ম্যাম। খাবে, রূপচর্চা করবে, তারপরে ধরেন ম্যাম বান্ধবীদের আমি দিবে, কেন বন্ধুদের খাবো? দিবে, তুই তো তারপরে সারাদিন রেস্টুরেন্টে থাকিস। তারপরে তো সেল করবে, তাই না? ভালোই হবে নিশার যদি একটা রেস্টুরেন্ট বিজনেস দেয়, কি বলেন? জি ম্যাম, ম্যাম আমাদের জন্য খুব ভালো হবে ম্যাম, সবার জন্য। হ্যাঁ ম্যাম, মাথায় থাকলো এটা। রাখিস, মাথায় রাখিস, তবে খায় নিস না সব। খাবো না, চিন্তা করিস না। নিশের বিজনেসের জন্য উনি ধরেন বার্গার সেল করছিল, আমি বলছেন তো লেটুস পাতা আমরা রূপচর্চার জন্য ধরেন ইউজ করতে পারি, আবার হচ্ছে গিয়ে আবার বার্গারে একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস হিসেবে দিতে। সো ওনার যত বেশি হচ্ছে গিয়ে ফুড সেল হবে তত বেশি হচ্ছে গিয়ে ওনাকে র ম্যাটেরিয়ালস গুলো কিনতে হবে। সো দ্য কস্টিং অফ র ম্যাটেরিয়ালস ইন হার বিজনেস, in her restaurant, that's variable cost. Or for Abir, the salary of the labor, উনার বেশি সেল হলে আবির বেশি বেশি স্যালারি দিচ্ছিল, কম সেল হলে কম স্যালারি পে করছিল। Those are the variable cost, হ্যাঁ, which does vary, হ্যাঁ, যেটা ভ্যারি করবে, চেঞ্জ হবে, that is variable cost. এখন আমি একটু শেষ করে নিই, তার আমি কোশ্চেন নিব, আমি কোশ্চেনটা নিব, ডোন্ট ওয়ারি, একটু শেষ করে নিই, যেহেতু এখনই কথা বলছিলাম। এখন দেখেন আমরা কিন্তু ছবিটা অলরেডি এঁকেছি, তো এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভেরিয়েবল কস্ট, দেখেন তো আমি বলছিলাম যে দা কস্ট হুইচ ডাজ নট ভ্যারি ওভার দ্য কোয়ান্টিটি, তো এখানেও কি আমরা এটাই দেখতে পাচ্ছি না? দেখেন তো, কোয়ান্টিটি যতই বেশি হোক আমার ভেরিয়েবল কস্ট কিন্তু একটা ফিক্সড, আমি ধরে নিলাম যে এই যে এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হয়েছে, দ্য ভ্যালু অফ এ পয়েন্ট ইজ $10। তো এই যে আমার যদি কোয়ান্টিটি একদম জিরো ও খুব অল্প অ্যামাউন্টেও থাকে তাও আমাদের $10 আছে, আবার অনেক বেশি অ্যামাউন্টও থাকলেও কিন্তু $10 আছে। মানে এরকম ভেরিয়েবল কস্টে যখন আমি ছবিটা আঁকবো, এটা একটা ফিক্স হরাইজন্টাল লাইন হবে। আচ্ছা, আর ভেরিয়েবল কস্টটা দেখেন, এই যে আমরা দেখছি যে এটা একটা আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ। আপওয়ার্ড স্লোপিং মানে কি? পজিটিভ রিলেশন। সো দেখেন কোয়ান্টিটিও বাড়ছে, ভেরিয়েবল কস্টও বাড়ছে, কোয়ান্টিটি কমছে, ভেরিয়েবল কস্টও কমছে। দেখুন তেমন সিম্পল, when the quantity is zero, the variable cost is zero, মানে যে টোটাল কস্ট মানে কস্টিংটা জিরো। আর যখন একটা হাই কোয়ান্টিটি, আমি একটা আপার পয়েন্ট পেয়েছি, তো সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কোয়ান্টিটি ইজ ভেরি হাই, সো দ্য কস্টিং ইজ হাই টু। এবার আসি, আমরা তো আগের স্লাইডে লিখেছিলাম যে টোটাল কস্ট মিন্স হচ্ছে দিস ইজ দ্য সাম অফ ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড ফিক্সড কস্ট, এরকম ছিল না? এরকম আমরা দেখে আসছি যে টোটাল কস্ট ইজ দ্য সাম অফ ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড ফিক্সড কস্ট। তো সব সময় দেখবেন যে টোটাল কস্ট কার্ভটা কখনোই অরিজিন থেকে স্টার্ট হয় না, এটাই টুইস্ট। It doesn't start from the origin. Why? Because we know that is total cost is sum of these two things. And already আমার কোনো প্রোডাকশন যদি নাও থাকে, এই যে নিশার রেস্টুরেন্টের কথাই চিন্তা করো, ওটা দিয়ে বুঝতে সুবিধা হবে। নিশার কোনো বার্গার সেল হোক বা না হোক, ওনাকে কি মাস শেষে হাউস রেন্টটা দিতে হবে না? আবিরের কোনো ওয়াচ তৈরি হোক বা না হোক, ওনাকে কিন্তু মাস শেষে হাউস রেন্টটা দিতে হবে, বা ইউটিলিটি বিল যেটা, ইন্টারনেট বিল যেগুলো, সে মানে সার্ভিস চার্জ যেটা, সেটা দিতে হবে। তার মানে for a production process, when your production is zero, there some costing behind it. তারপরে ওই $10 বা $20 বা যে এটা একটা ফিক্সড খরচ যেটা ছিল সেটা শুরু করতে হবে।
এই কারণে টোটাল কস্ট কার্ভটা যখন আমরা ড্র করব, it doesn't start from the 0 point, it starts from a certain point, এবং এই certain পয়েন্টটা হচ্ছে actually our fixed cost point. It starts from the fixed cost point. এই যে আমার fixed cost point এখানে a ছিল এবং যেটা একটা fixed ভ্যালু ছিল, আমি বলেছিলাম যে এটার জন্য এটা $10, এই $10 ভ্যালু থেকে কিন্তু এটা স্টার্ট হয়েছে। ওকে, সো এখান থেকে আমি দেখলাম এটা স্টার্ট হয়ে এটা আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ পেয়েছি, এবং এই আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভটা ঠিক ভেরিয়েবল কস্ট যেরকম ভাবে আপওয়ার্ড স্লোপিং হচ্ছে, টোটাল কস্টের কার্ভটা ঠিক একই ভাবে আপওয়ার্ড স্লোপিং, বিকজ ওই বলছিলেন যে দুইজনই হচ্ছে গিয়ে মানে তাহলে আমার যদি ফিক্সড কস্টটা তো আসলে সেম কোয়ান্টিটির সাথে আমার ফিক্সড কস্ট চেঞ্জ হচ্ছে না, তাহলে আসলে চেঞ্জ কি হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট, তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট যেমন হবে আমার টোটাল কস্ট কিন্তু সেরকম হওয়ার কথা। That's the total cost is an upward sloping curve আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপরের দিকে যাচ্ছে কয়টা কার্ভ আমরা দেখলাম। নাম হচ্ছে এভারেজ ফিক্সড কস্ট। আমরা এরপরে এখন এভারেজ গুলো পড়া শুরু করবো। এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট, হ্যাঁ এভারেজ কস্ট দ্যাট ইজ যেটাকে আমরা এভারেজ টোটাল কস্ট বা এভারেজ কস্ট যেটাকে আমরা এসি বলছি, এই জিনিসগুলোতে আসবো। তো মনে রাখতে হবে যেটা খুব ইজি, এগুলোর জন্য আসলে আমাদের অত কষ্ট করে মেমোরাইজেশনের কোনো দরকার নেই। আমি বলেছিলাম যে কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলেই মার্কস পাবেন। তো যেমন এভারেজ ফিক্সড কস্ট আমি এটাকে ফর্মুলা হিসেবে নিয়ে আসলাম, এটা হচ্ছে এভিসি। মনে রাখতে হবে ইকোনমিক্সে যখনই আমি কোনো কিছুর এভারেজ বের করবো, ইকোনমিক্স কেন এটা সায়েন্সেও এরকমই, তারপরও বলে দিচ্ছি, যখনই আমি কোনো কিছু এভারেজ বের করব মনে রাখবো যে ওটা যেই ফর্মুলা মানে যার আমি এভারেজ বের করব সেটা টোটাল টার্মকে নরমালি কোয়ান্টিটি, এখানে কোয়ান্টিটি চলেই আসলো, তারপরে বলে দিই সংখ্যা দিয়ে, মানে যা তৈরি হচ্ছে বা যে কস্টিং আছে এরকমই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব। আবারও বলছি, when I'm going to calculate the average costing, average thing, any kind of average thing, আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে টোটালটাকে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব। ফর এক্সাম্পল when I'm going to calculate the average fixed cost, তাহলে আমি এখন এখানে average fixed cost বের করার চেষ্টা করছি। তাহলে এখানে টোটাল টার্মটা কি, এভারেজ ফিক্সড কস্টের জন্য আমার টোটাল টার্ম হওয়া উচিত এফসি, এবং এটাকে আমি ভাগ দেবো কি, এখানে যেমন সংখ্যা তো বলে কিছু নেই, এখানে সংখ্যার জায়গায় আছে হচ্ছে কোয়ান্টিটি, এফসি ডিভাইডেড বাই কিউ, সেখান থেকে কিন্তু আমরা ফর্মুলাটা পেলাম। এই যে দেখেন এখানেও কিন্তু ফর্মুলাটা ওটাই রাখা। তো ঠিক একইভাবে যদি আমাকে বলে যে ক্যালকুলেট দ্য এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট, এই যে দেখেন হিসাবটাই বুঝাই দিচ্ছি, এভিসি, তাহলে কি হবে এখানে টোটাল টার্মটা কি ভিসি, আমাদের ভিসি স্যার, তাহলে ভিসি স্যারকে আমরা ভাগ দিব কি দিয়ে, এখানে নাম্বার হিসেবে ছিল আমার কোয়ান্টিটি, সো ভিসি ডিভাইডেড বাই কিউ। ঠিক একইভাবে টোটাল কস্টে যে এভারেজ ওটাকে কি হওয়া উচিত, এভারেজ টোটাল কস্ট এটিসি, তাহলে এটিসি কিভাবে ক্যালকুলেশন করব, সেম ওয়েতে যে টোটাল এখানে তাহলে টোটাল টার্মটা কি টোটাল কস্ট, তো টোটাল কস্টকে যদি আমি কোয়ান্টিটি দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলেও কিন্তু আমি এটিসি বা এভারেজ টোটাল কস্ট চলে আসবে। বুঝতে পারছেন, এই আবার এই ফর্মুলা গুলো লেখেন নিচে, তাহলে মনে থাকবে যে আমরা কি কি করছি। ওকে, নাও কথাটা হচ্ছে যে লাস্ট যে টার্মটা লিখলাম এভারেজ টোটাল কস্ট, হ্যাঁ এটাকে যদি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখেন তো আমরা একটু আগে পড়ে আসছিলাম যে টোটাল কস্ট মিন্স দিস ইজ দ্য সাম অফ ফিক্সড কস্ট এন্ড দ্য ভেরিয়েবল কস্ট, এরকম একটা জিনিস দেখেছিলাম তাই না? তাহলে এই টোটাল কস্টের এভারেজ কি এটিসি, তাহলে এই টোটাল কস্টের এভারেজটা কি হওয়া উচিত, বাকি দুইটার এভারেজের সমান হওয়া উচিত না, যেহেতু টিসি ইজ ইকুয়াল টু এফসি প্লাস ভিসি, তাহলে এটিসি মানে এভারেজ টোটাল কস্ট সেটা বের করার সময় কিন্তু আমি তাহলে এরকমই হিসাব করতে পারি, তাহলে বাকি দুইটার এভারেজ নিলাম অর্থাৎ এএফসি প্লাস এভিসি নিলেও কিন্তু আমার হচ্ছে গিয়ে আমি এটিসিটাকে ক্যালকুলেশন করতে পারি। সো আসলে যে কারণে দুটো ফর্মুলা দিলাম যে আমরা যখন এভারেজ টোটাল কস্টটাকে ক্যালকুলেশন করতে যাব, আইদার উই ক্যান ইউজ দিস ফর্মুলা দ্যাট ইজ টোটাল কস্ট ডিভাইডেড বাই কোয়ান্টিটি, or you can use that is average variable cost, it's the sum of average variable cost and average fixed cost. পুষ্পা ম্যাডাম আমি কোনটা ইউজ করব, আপনি হচ্ছেন কি আমরা ম্যাথস যখন করব এটা ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করছে আমি কি কি ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি, তো সেই ইনফরমেশন দেখে আমরা হচ্ছে গিয়ে ফর্মুলা গুলো ক্যালকুলেশনে যাব যে কোনটা ইউজ করে যাব। আচ্ছা সবই তো দেখতেই পাচ্ছেন, এটা আমরা আসলে পরে আর একটা কোশ্চেনের জন্য আমার লাগবে, তো সেটার জন্য আমি এটা আসলে ড্র করতামই। তো তারপরে একটু আসি, দেখেন এভারেজ ভেরিয়েবল কস্টের কার্ভটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইটস আ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ, এই যে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।
কেন বলেন তো, কে বলতে পারবেন? কোশ্চেনটা আরেকবার করেন। ফিক্সড কস্টটাকে আমরা কি দেখেছিলাম, এটা একটা ফিক্সড লাইন না, যে হরাইজন্টাল একটা লাইন দেখতে পেয়েছিলাম, আমি ড্রই করছি, ধরুন ফিক্সড কস্ট যদি আমি ড্র করতাম এরকম হতো, একটা হরাইজন্টাল লাইন, তাই না, স্ট্রেট। হুম, কিন্তু আমি যখন এই যে এই ছবিতে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, যখন আমি এভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটাকে ড্র করেছি, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা এরকম একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ, নিচের দিকে যাচ্ছে এরকম একটা কার্ভ। কেন? ও আচ্ছা ম্যাম, কখনো কখনো হয় যে ম্যাম ফিক্সড প্রাইসটা ঠিক থাকে কিন্তু এভারেজ মানে যখন হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট যেটা সেটা বাড়ে কমে, তো এই জন্য টোটালটা মার্জ হয়ে একটু মানে স্লোপটা নিচে হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, কিছুটা কাছাকাছি গিয়েছেন, তাও আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেহেতু আছে, থ্যাংক ইউ, ভালোই বলেছেন, খারাপ বলেন নাই। আচ্ছা, ফিক্সড কস্ট ধরেন আমি আমাদের ক্লাস এক্সাম্পল দিই, আমাদের আমাদের ক্লাসের যে টাইমটা এটা আমাদের ফিক্সড কস্ট, ঠিক কিনা দেখেন তো। যাই হোক, জি ম্যাম। ক্লাসের টাইম ফিক্স, এটা কোনোভাবে চেঞ্জ করা যাবে না। ভেরিয়েবল কস্ট কি হতে পারে, যে ধরেন দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্ট অর দ্য নাম্বার অফ টিচার, দ্য ম্যাটেরিয়ালস আই এম গোইং টু প্রোভাইড, দোজ আর দ্য ভেরিয়েবল। তো এখন দেখেন, আপনার টাইম তো ফিক্সড। এখন যদি আমার ক্লাসে 50 জন স্টুডেন্ট থাকে, 50 জনের জন্য কিন্তু আমার ওই ফিক্সড টাইমে একজন টিচারকে সার্ভিস দিচ্ছে। আর যদি ক্লাসে 50 জনের জন্য 20 জন থাকতো, তাহলে কি হতো, আমি এই 20 জনকে টাইম দিতাম, তাহলে আমি 90 মিনিটসে 50 জনকে টাইম দিলে আমার আউটপুটটা যেমন হবে, মানে কোয়ান্টিটিটা বাড়ছে চিন্তা করেন। আর যদি 90 মিনিটস আমি 20 জনকে সার্ভিস দিই, তাহলে আমার আউটপুটটা কি একরকম হবে? অবশ্যই না। নাম্বার অফ স্টুডেন্ট বাড়লে আমাদের কি হয়, আমাদের ক্লাসে আমরা বলি না গ্যাদারিং হয়। আচ্ছা, হুম। আমি যাকে জিজ্ঞাসা, জুবাইর একটু আনমিউট করেন, সাইফুল্লাহ, খালিদ, জুবাইর। তো স্যার, আপনি কি ছবিটা এঁকেছেন, যে ছবি আঁকতে বলেছিলাম, এই যে ফিক্সড কস্ট ভেরিয়েবল কস্টের? জি ম্যাম, গেছি ম্যাম। মিউট আচ্ছা, করাই ছিল, আমার এখানে মিউট শো করছিল কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ, মিউটে থাকবেন আপনি। আমি যাকে র্যান্ডম বেসিসে কোশ্চেন করবো তাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে। তো জুবাইর, আপনার কি মনে হয়, ধরেন আপনার এই ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক্স ক্লাসে, এই যে প্রথম ক্লাসে আমরা যখন ক্লাস করতে গেলাম, যেখানে আমরা দেখলাম আমাদের ক্লাসে 72 জন স্টুডেন্ট ছিল, ওরকম হয়ে যদি আমাদের ক্লাসটা হতো, আর এখন যেমন আমরা একটু স্প্লিট হয়ে গেছি, এখন একটু কাম এন্ড কোয়াইট প্লেসে বসে, মানে একটু হলো স্টুডেন্ট কমে আসছে, এভাবে হওয়াতে সুবিধা হয়েছে নাকি ওই প্রথম ক্লাসটা যেভাবে করেছে ওরকম হলেই ভালো হতো? মানে আমার প্রশ্নটা এরকম ছিল যে একটা ক্লাসে যদি অনেক স্টুডেন্ট থাকে, সেই পজিশনে আপনার ক্লাস করতে ভালো লাগে, নাকি অল্প কিছু স্টুডেন্ট থাকলে টিচার আপনাকে কনসেন্ট্রেশন দিচ্ছে সেভাবে ক্লাস করতে ভালো লাগে? ভালো অপশন সেকেন্ড। আচ্ছা, এটাই কিন্তু যে মেইন কথা হচ্ছে, যেহেতু আপনার দেখেন টিচার ফিক্সড এবং তার সময়টাও ফিক্সড, তো যদি বেশি স্টুডেন্ট থাকে অবশ্যই তার কনসেন্ট্রেশন এত বেশি দিতে পারবে না, কনসেন্ট্রেশন ফল করবে, বাট কম স্টুডেন্ট থাকলে আমার কনসেন্ট্রেশনটা আমি বেশি থাকবে। তো এটাই তো ফিক্সড কস্টের জন্য কি এরকম না যে কস্টিংটা তো আমার ফিক্সড, তাহলে যেহেতু আমার কস্টিংটা ফিক্সড, আমার কস্টিংটা যেহেতু ফিক্সড, কিন্তু এই কস্টিংটা কখনো বাড়বে না কমবে না, কিন্তু এটা কি হবে, পুরো ওভারঅল আউটপুটের মধ্যে আমি স্প্রেড করে দিচ্ছি। আউটপুট যখন কম তখন স্প্রেড কম হচ্ছে, আউটপুট যখন বেশি তখন স্প্রেড বেশি হচ্ছে। তো এই জন্য দেখবেন যে এভারেজ ফিক্সড কস্ট কিন্তু একটু ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, আর নিচের দিকে যাচ্ছে, ডাউন হয়ে যাচ্ছে, এরকম টাইপের একটা ফিগার। আমরা একটু হিসাব করে বুঝি, এটা ভার্চুয়াল ক্লাসে এটা বোঝা সম্ভব না। ধরেন আমাদের ক্লাসরুম যেটা, আমরা যেখানে বসে ক্লাস করি, ধরেন আমি ধরলাম যে এই ক্লাসের স্পেসটা সবার মধ্যে ভাগ করে দেবো, তাহলে 10 জন স্টুডেন্টের মধ্যে যে ক্লাসের স্পেসটা ফিক্সড, তো 10 জন স্টুডেন্টের মধ্যে যখন আমি ভাগ করে দিচ্ছি, তখন আপনি যতটুকু স্পেস পাবেন, আমি যদি 50 জন স্টুডেন্টের মধ্যে ভাগ করে দিই, স্পেসটা কিন্তু কমে আসবে। So এইভাবেই তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে কোয়ান্টিটি বাড়লে কিন্তু ফিক্সড কস্টটা বেশি একটা অ্যামাউন্টের উপর স্প্রেড আউট হয়ে যায়। তো ওখানে কিন্তু হচ্ছে কি এটা এরকম একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, মানে এভাবে ফল করে। আচ্ছা, কিন্তু দেখেন তো ভেরিয়েবল কস্টটা কিন্তু ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং না, ভেরিয়েবল কস্ট আমি দেখতে পাচ্ছি এটা আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ। কেন? বিকজ একই জিনিস, ভেরিয়েবল কস্ট তো কখনোই কমে না, তার আউটপুট বাড়ছে, তার কষ্ট বাড়ছে, তার আউটপুট কমছে, তার কষ্ট কমছে, তার মানেটা কি, তার মানে হচ্ছে কি যে আমার আউটপুট বাড়ার সাথে সাথে ভেরিয়েবল কস্ট বাড়ছে, তাহলে এভারেজটাও তো বাড়বে। তো এই জন্যই হচ্ছে গিয়ে ভেরিয়েবল কস্টটা কিন্তু নর্মালি আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ হয়। যদি আমাকে একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিতে পারেন, আমি যেটা দেখি যে আমার ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে দ্য টাইম আই হ্যাভ টু স্পেন্ড ফর ইওর কপি চেকিং পারপাসেস। যত স্টুডেন্ট বাড়ে আমার তত বেশি কপি চেক করতে হচ্ছে, এটা কিন্তু কমছে না। এভারেজ টাইমিংও যদি আমি হিসাব করি পার স্টুডেন্টের জন্য, আমার কিন্তু এই পারপাসে বেশি সময় দিতে হচ্ছে, আমার
প্রচুর খাতা দেখতেছে, প্রচুর অ্যাসাইনমেন্ট এন্ড আদার্স চেক করতে, মার্কস ইনপুটের যেখানে কাজ করতে। ওকে, সো এবার আসি হচ্ছে টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট। সো টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্টটা একটু টাইটেল দেন, বিকজ এখান থেকে আমরা একটা প্রশ্নে আসবো। আচ্ছা, প্রশ্নটাও বলে দিই। প্রশ্নটা হচ্ছে এই প্রশ্নটা করব আমি। এটা আমি যদি এটা নোট ডাউন করে দিয়েছি, এটা আপনাদের জন্য। আগে এটা নোটটা এটা শেয়ার করতাম না, তো ওদের সাথে এটা আসতো না। তো দেখেন এখানে কি লিখেছি, এখানে একটা কোশ্চেন, এই কোশ্চেনটা আমরা শিখবো। দ্যাট ইজ ওয়াই ডাজ টোটাল কস্ট কার্ভ, এটা দুইটা নাম হতে পারে, এটিসিও বলি, অনেক সময় শুধু এসিও বলি, মানে এভারেজ কস্টও বলি। তো এটিসি আর এসি সেম জিনিস। তো এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আমরা এখন ফাইন্ড আউট করব। ওয়াই ডাজ টোটাল কস্ট কার্ভ অর এটিসি অর এসি ইজ ইউ শেপড। আমরা দেখতে পাবো যে এটিসি বা এসি মানে এভারেজ কস্ট কার্ভটা একটা ইউ শেপের কার্ভ আমি পাবো যখনই আমি একে ড্র করব। এটা ইউ শেপ, যেমন আমি এখানে ছবিতেও দেখতে পাচ্ছি যে এটিসিটা হচ্ছে দেখেন একটা ইউ শেপ কার্ভ। তো আমি এটা আঁকার জন্য সময় দিব। তো কোশ্চেনটা লিখেন, কোশ্চেনটা লেখার পর আমরা আসলে এটার একটা একটা পিকচার আছে, আমি সেটাতে দেখবো। আচ্ছা না, এই ছবিটাই এঁকে নেন। এই কোশ্চেনটা লেখেন, ওয়াই ডাজ এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ ইজ ইউ শেপড। তারপর এই যে এই ছবিটা যে এএফসিটা দেখেন, যে আমি যেভাবে এঁকেছিলাম একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ, এভাবেই এভিসিটাকে যেভাবে এখানে শুরু করেছে দেখেন একটা মোটামুটি ইউ শেপের, এবং এভিসি যে ধরনের শেপের হবে এটিসিও ঠিক একই ধরনের শেপে হবে, ওরকম ভাবে দেন। আর এমসি মার্জিনাল কস্ট, এটা হচ্ছে এই যে যেভাবে একটু বাঁকা হয়ে এমসিটা উপরের দিকে উঠে গেছে, এইভাবে ঠিক আঁকবেন। আচ্ছা, মার্জিনাল কস্ট নিয়ে আমরা এখনো আইডিয়া পাইনি, আমি এটা আইডিয়াটা দিব। এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভটা বোঝানোর পরে আমি মার্জিনাল কস্ট নিয়ে আসলে কথা বলবো। তো এই ছবিটা একটু আঁকি। ছবি আঁকতেই হবে, কারণ আমি এখন র্যান্ডম বেসিসে যে কয়জনের নাম বলবো এরা ক্লাস শেষে মেসেঞ্জার গ্রুপে এই যে আজকের লেকচার যেটা তুলেছেন সেগুলো ছবি আপলোড করবেন। সেটা আপনি কম্পিউটারে টাইপ করে রাখেন বা মোবাইলে দেখে খাতায় এঁকে রাখেন, আপনাকে কিন্তু এটা করতে হবে। তো এই কারণে যদি লেকচার না তুলেন, এবং এটা এখন বলবো না, ঠিক ক্লাস শেষ হওয়ার আগে বলে দিব যে এই কয়জন পার্টিসিপেন্ট এতটুকু সময়ের মধ্যে ছবিটা মেসেঞ্জার গ্রুপে দিবেন। যে দিবে না তার মানে বোঝা যাবে তার মধ্যে গলদ আছে। এবং এটা র্যান্ডম বেসিসে যাবে, কারোর সাথে এখানে আমার কোনো কাউকে আমি ওইভাবে চিনিও না, কারোর সাথে আমার কোনো প্রায় রিলেশনশিপও নাই। তো যার নাম র্যান্ডম বলবো সে দিবে। আমার যাকে যাকে মনে হচ্ছে আজকে ক্লাসে ঘুমায় যাচ্ছে তাদেরকে বলবো, আসলে এই কথা এটা। জি ম্যাম, ঠিক আছে। আবার এই ভয়ে যদি কেউ এখন ক্লাস থেকে লিভ নেন, সুযোগ নাই, কারণ চ্যাট বক্সে একটা নাম আইডি দিয়ে রেখেছিলাম, আমি আসলে ওখান থেকে দেখে বলবো। পালাবে কোথায়? ম্যাডাম অনলাইনে পালাবে কোথায়? হ্যাঁ, ব্যাপারটা এটাই হচ্ছে মজা। আপনারা হয়তো অনেকে ভাবেন যে অনলাইনে ফাঁকি দেওয়ার সুবিধা অনেক, কিন্তু অনলাইনে ধরারও সুবিধা নেই। আমি এখান থেকে দেখে বুঝতে, আমি এখন যেটা করি, আমরা আমার ক্লাসে কেউ ঘুমায় গেলে আমি এটা তো টের পাই, তাকে আমি ক্লাস থেকে রিমুভ করে দিই। এটা মনে হয় জানেন, জুম মিটিং থেকে একবার যদি আমি রিমুভ করে দিই, আপনি রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবেন আমার আইডি থেকে, সহজে আমার ক্লাসে জয়েন করতে পারবেন না। আমি কালকে এটা করেছি, আমার বিবিএর একটা কোর্স, আমি সেই মেয়েকে ডেকেছি, একটা মেয়ে ছিল, সেই মেয়েকে কল করলাম, আনমিউট করতে বললাম, সে কোনো রেসপন্স করে না। সে আমাকে বলছে যে ম্যাডাম আমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম, পরে ফোন দিয়ে। কিন্তু আমি আমার এখান থেকে আমার এন্ড থেকে বোঝা যায় স্টুডেন্টের নেটওয়ার্ক মানে নেটওয়ার্কটা না, তার কানেক্টিভিটিটা দেখে, কতটুকু কানেক্টিভিটি আছে, পার্সেন্টেজটা একটা শো করে ক্লিক করার সাথে সাথে। ওর নামের পাশে আমি দেখতে পাচ্ছি 100%, মানে ওর ওখানে নেটওয়ার্ক একদম ফুল, এবং আমি জানি সে মেয়েটা ঢাকাই আছে। তো স্বাভাবিক, কানেক্টিভিটি 100%ই থাকার কথা, কিন্তু সে কোনো কথা বলছে না। মেইন কথা, সে ক্লাসে জয়েন করে দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় ঘুমিয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে বিষয়। এখন অপরচুনিটি কস্টটা বেশি ছিল ঘুমের। হ্যাঁ, ওই হতে পারে। তো না, ক্লাসটাও ছিল 11:30টায়। আপনাদের ক্লাসে তো ঘুমিয়ে গেলে এটা মানা যায়, 10টার ক্লাসে ঘুমাচ্ছেন, 11:30টার ক্লাসে ঘুমাচ্ছেন 12টা-1টার দিকে, এটা তো মানা যায় না। তো আমি আই হোপ আপনারা এই ছবিটা ড্র করেছেন। আমি সিম্পলিসিটির জন্য আমরা আগের স্লাইডটাতে যাব। এটা সরি ম্যাডাম, আচ্ছা, কোশ্চেনটা এই যে এখানে লেখা আছে, আমার স্লাইডের উপরেই লেখা আছে, এটাই কোশ্চেন। হোয়াই ডাজ এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ ইজ ইউ শেপড। যখনই আমি এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভটাতে আঁকবো না, মানে ওই যে যেটা হচ্ছে টোটাল কস্টের এভারেজ, মানে পার ইউনিটের ভ্যালু, আমরা দেখতে পাবো যে এই
ছবিটা আঁকলেই আপনি আপনার ফ্যাক্টরির জন্যই যদি আঁকেন না কেন, বা আমি আমার ফ্যাক্টরির জন্যই যদি আঁকি না কেন, আমি দেখতে পাবো যে এই কস্ট কার্ভটা না ইউ শেপের, একদম টোটালি ইউ শেপের হবে। কেন হবে সেটাতে আমি একটু যাবো। তো যাওয়ার আগে আবার একটু প্রিভিয়াস কথাবার্তা বলি। সরি, স্লাইড একটু সরে গেছে, আমি সরি। তো আবার একটু প্রিভিয়াস কথাবার্তা বলি, যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে এটিসি, বা এটাকে আমি অনেক জায়গায় এসিও বলতে পারো, দুইটাই সেম থিং। এটিসি যখন আমি ফর্মুলা বের করেছিলাম, একটা ফর্মুলা বের করেছিলাম টোটাল কস্ট ডিভাইডেড বাই কোয়ান্টিটি, যেখানে এটা স্লাইডে দেখা যাচ্ছে। আর একটা ফর্মুলা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটাকে এরকমও করা যায় যে এএফসি প্লাস এভিসি, এভাবেও কিন্তু আমরা বের করতে পারছিলাম। দুটো ফর্মুলাই আমরা ইউজ করতে পারি। তো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আমরা যখন হচ্ছে গিয়ে সেটাই যদি চিন্তা করি, তাহলে প্রথম অংশটা মানে আমি যখনই টোটাল কস্ট বের করতে যাচ্ছি, এভারেজ টোটাল কস্ট বা এভারেজ কস্টটা যখনই বের করতে যাচ্ছি, তার মানে কি এটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম সামটা হবে যে এটা হচ্ছে ফিক্সড কস্টের সমান। ফিক্সড কস্টটাকে সাম করলে আমি হচ্ছে গিয়ে এখানে আমার এভারেজ ফিক্সড কস্টের সাথে এভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটাকে সাম করলে আমার এভারেজ কস্টটা পাবো। তো এভারেজ ফিক্সড কস্টের কার্ভটা আমরা কেমন দেখেছিলাম? আমরা দেখেছিলাম না যে ওটা একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ। বললাম যে ওটা একটু, আমি এটা আঁকতে একটু সমস্যা হচ্ছে যেহেতু আমি ল্যাপটপের স্ক্রিনে করছি। তো আমরা দেখেছি যে ওটা একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ। তো আমি যদি এএফসি কে আঁকতে চাই, তাহলে এএফসি কে আঁকলে আমি এরকম একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং অংশ আঁকবো। আচ্ছা, তারপরে কি সাম করবো? তারপরে সাম করবো হচ্ছে এভিসি, মানে ভেরিয়েবল, এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট। আবার উল্টা ব্যাপার হলো যে এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে এটা আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ। তাহলে এই দুইটাকে সাম করলেই তো আমার আসলে এভারেজ টোটাল কস্ট আসার কথা বা এভারেজ কস্ট আসার কথা। তাহলে কি হলো দেখেন তো, দুটাকে সাম করলে যে আমিও আঁকার চেষ্টা করেছি, অলমোস্ট একটা ইউ শেপের কার্ভ পেয়েছি না আমরা? এবং আমাদের এই ফিগারটাও এখানে যেটা এঁকেছে, এখানেও কিন্তু একটা ইউ শেপের কার্ভই এসেছে। এখন এই ইউ শেপটা যে সবসময় একদম পারফেক্টলি ইউ শেপ হবে তা না, অনেক ক্ষেত্রে এটা এরকমও দেখতে হতে পারে। কিন্তু দেখেন এভাবেও যদি আঁকি তাও কিন্তু এটা ইউ শেপের হবে বা আর একটু খারাপ ভাবে আসতে পারে। এটা আসলে ডিপেন্ড করবে আমার ভেরিয়েবল কস্টটা কতটা শার্পলি চেঞ্জ হয়েছে ওভার দ্য কোয়ান্টিটি। সেভাবে আমরা দেখবো যে টোটাল এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভটা একটা ইউ শেপ কার্ভ হবে। এবার আসে রিজন গুলো, কেন এটা হবে সেটা একটু ফাইন্ড আউট করি। এই রিজন গুলো অলরেডি না আমাদের হচ্ছে গিয়ে আমি পড়ানোর সময় বলে ফেলেছি, তো তারপরও আমি ধরে নিচ্ছি হয়তো বুঝে নেই, তো সেখানে আমরা সেটার জন্য আবার আমরা আমাদের পরের স্লাইডটাতে ফিরে যাই, যে স্লাইডটাতে আমরা ওই কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছেন যে why does average total cost curve is U-shaped। তো এখানে আমরা যেটা দেখছিলাম যে আমি যেটা বলছিলাম যে আমার average cost কার্ভটা হচ্ছে গিয়ে এভিসি এন্ড এসি, ইট ইজ এএফসি সমান। সো এভিসি মানে এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট, আমরা কি দেখছিলাম যে বলছিলাম না যে যখনই হচ্ছে কি এটা একটা ফিক্সড সাম। তো ফিক্সড সামটা কি হবে, যখন আমি নাম্বার অফ আউটপুট বাড়াবো বা নাম্বার অফ স্টুডেন্ট বাড়াবো, আমার ওই ফিক্সড জিনিসটা অনেক বড় একটা বিষয়ের উপর স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে। যেমন ক্লাসরুমের সাইজের কথা বলেছিলাম, আমার যখনই আমি এএফসি টা বের করছিলাম, আমার কাছে মনে ছিল যে আমি যখনই এভারেজ ক্লাসরুম স্পেস আমি কতটুকু স্টুডেন্টকে দিতে হচ্ছে, নাম্বার অফ স্টুডেন্ট বাড়ছিল, আমার ক্লাসরুম স্পেসও কমে যাচ্ছে। আবার নাম্বার অফ স্টুডেন্ট কমছিল, এভারেজ স্পেস ফর স্টুডেন্টসও বেড়ে যাচ্ছিল। তো আমি যখন এভারেজ ফিক্সড কস্টটা ক্যালকুলেশন করতে যাচ্ছি, we have find out that is the a fixed sum of cost is spreading over a large amount of goods and services, so that when a fixed amount of cost spread over a large amount of goods and services, the value declines, the average value declines. So ওই যে বলছিলাম যে আমার যে এভারেজ ফিক্সড কস্ট, যিনি কিনা একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ, সে কারণটা কি, কারণ হচ্ছে কি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্টের কস্টিং আমার অনেক লার্জ অ্যামাউন্টের একটা কোয়ান্টিটির উপর স্প্রেড হতে থাকে। তো উনি একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ হয়। এবার হচ্ছে এভিসি। এভিসিটা যেটা হয় যে ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল প্রোডাক্ট, এটা যদি আমি এখনো পড়াইনি, আপাতত বুঝলেন যেটা হচ্ছে স্পেশাল, আমি নেক্সট ক্লাসে এটা পড়াবো ইনশাআল্লাহ। তো ওইটার জন্য এবং কমন সেন্স যেটা বলে যে ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে কোয়ান্টিটি হাই, ভেরিয়েবল কস্ট হাই, তাহলে এভারেজ কস্টের ক্ষেত্রে কি হবে, কোয়ান্টিটি বাড়বে এভারেজ কস্ট বাড়বে, কোয়ান্টিটি কমবে এভারেজ কস্ট কমবে। সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে এভিসি আমার যেটা হচ্ছে কি সেকেন্ড পার্ট টু ক্যালকুলেট দ্য এসি, এটা হচ্ছে একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ। তাহলে সরি আপওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ। তাহলে একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং আর একটা আপওয়ার্ড স্লোপিং, একটা স্লোপ নিচের দিকে নামছে এবং তারপরের অংশটাই আপওয়ার্ড স্লোপ, এরকম হচ্ছে। এই দুইজনকে যখন আমি অ্যাডজাস্ট করব, তখন তো আমি একটা ইউ শেপ মানে বোল শেপের একটা কার্ভ পাবো।
So that's why the average total cost curve is a U-shaped curve. এখন একদম সোজা বাংলায় যদি আমি বলতে চাই, সোজা বাংলায় বলবো যে এভারেজ টোটাল কস্ট কার্ভ হচ্ছে দুইটা কস্ট কার্ভের সমস্যা, এটা হচ্ছে ফিক্সড আর এটা হচ্ছে এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট। এভারেজ ফিক্সড কস্টটা হচ্ছে কোয়ান্টিটির সাথে ছোট হচ্ছে, মানে কমছে, বিকজ হচ্ছে গিয়ে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্টে অনেক বড় একটা অ্যামাউন্টের উপর স্প্রেড হয়েছে এই জন্য। আর এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে কোয়ান্টিটির সাথে বাড়ছে, বিকজ হচ্ছে গিয়ে এভারেজ হোক আর যাই হোক এখানে কস্টিং কোয়ান্টিটি বাড়ছে তো কস্টিংটা আমার বেড়ে যাচ্ছে, এরকম একটা বিষয় হয়ে যাচ্ছে। তো এই কারণে হচ্ছে এটা বাড়তে থাকে। তো দুটাকে যখন আমি সাম করছি তখন এটা একটা ইউ শেপের কার্ভ হিসেবে আমাদের কাছে আসে। ওকে, আমি কি কিছুটা বুঝাতে পেরেছি? জি ম্যাম, হালকা কিছু আচ্ছা, কারো কোশ্চেন থাকলে এখান থেকে প্লিজ আমাকে করবেন, বিকজ আমি এটা না বুঝতে পারা খুব স্বাভাবিক। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে প্লিজ আস্ক মি। রাহাত, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? 181 লাস্টে হচ্ছে 108। রাহাত, রাহাতের আমি দেখতে পাচ্ছি ইয়া নাই, সেটা হচ্ছে ওটাকে কি বলে, ওয়েবক্যাম নাই, বাট আপনার কিন্তু ইয়া আছে। রাহাত, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, রাহাত রিপ্লাই করেছে, উনি শুনতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, কারো যদি হেডফোনের সমস্যা থাকে তাতে অ্যাটলিস্ট হচ্ছে গিয়ে রেসপন্স করুন। আচ্ছা, নাইম, ইবনে নাইম লাইক, স্যার আপনার কোনো প্রবলেম আছে? এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা পড়িয়েছি আনমিউট করেন নিজেকে, নিজে করে অ্যান্সার বলেন যে কোনো মানে প্রবলেম আছে কিনা, রিপ্লাই দেন আমাকে। রিপ্লাই না দিলে আমি ধরে নেবো আপনি ঘুমাই গেছেন, তখন কিন্তু আমার অন্য সমস্যা আছে। কোনো না কোনো ওয়েতে আমাকে রিপ্লাই করতে হবে। সো লাইকের রিপ্লাই আমি পাইনি এখনো। পানির ব্যবস্থা আছে ম্যাম, একটু পানি ঢেলে দিতেন। আচ্ছা, এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে পোক করা যায়, পোক করতে হবে আমাকে। তাহলে লায়েক আজকে আমাদের ক্লাসে ঘুমাই গেছে, এই তো? কারণ চ্যাট বক্সে উনি কিছু লেখে নাই। রাহাত যেমন ঘুমাই গেল অর্ধেক ঘুমে আছে, কারণ উনি চ্যাট বক্সে রিপ্লাই করেছে। তো লায়েক একদম পুরোপুরি ঘুম, উনি কোনো রিপ্লাই নাই। রিঅ্যাকশনও দেওয়া যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই তো বললাম, রিঅ্যাকশন পাঠানো যায়। ঠিক আছে, তাহলে আমি আর 2 মিনিটস দেখবো, যদি লাইকের রেসপন্স না পাই ওনাকে হচ্ছে এই ক্লাস থেকে রিমুভ করে দেব, এটা হচ্ছে কথা। ম্যাডাম লাইক তো আইডি মেসেজ পাঠাইছে, আইডি মেসেজ পাঠিয়েছে, মানে তার আইডি লিখছে তো ইবনে লাইক। হ্যাঁ আমি তো ওটাই বলছি, আইডি সবই আছে, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে কোনো রেসপন্স করছে না, মানে ওই যে জমা দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে। বান্দা হাজির নেই হ্যাঁ। আচ্ছা, সো লাস্ট টপিকটাতে চলে যাই। আচ্ছা, একজন লিখেছেন আমার কথা একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে স্যার, এই যে হেডফোনটা একটু ঝামেলা, সরে গেলে মুখের কাছ থেকে একটু আস্তে শোনা যায়, সরি ফর দ্যাট। আচ্ছা, তো মার্জিনাল কস্ট আসি লাস্ট, যে আমি কস্টিংটা ক্যালকুলেশন করব সেটা। মার্জিনাল কস্টের নাম থেকে আমরা আসি ইনিশিয়ালটা নিয়েছি এমসি। So the calculation মানে formula for MC is change in total cost divided by change in quantity. তো আপনারা তো এটা ভালো মতো বুঝেন, এখানে আমার অত কথা বলার দরকার নেই। চেঞ্জ ইন টোটাল কস্ট মানে হচ্ছে নতুন কস্ট থেকে আমরা পুরাতন কস্টটাকে মাইনাস করব, টোটাল কস্ট। সেম থিং চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি বের করার জন্য হচ্ছে নতুন কোয়ান্টিটি থেকে আমরা পুরাতন কোয়ান্টিটিটা বের করব এবং দেন টোটালকে ডিভাইডেড করে আমরা এমসিটা বের করব। আমি আসলে ইকোনমিক্সে মার্জিনাল তিনটা বলতে কি বোঝায়। মার্জিনাল বলতে বোঝায় যে প্রান্তিক লেভেলে যে খরচটা হয়। মার্জিনাল কস্ট বলে টার্ম আছে, মার্জিনাল প্রোডাক্ট আছে, আর মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি, এরকম অনেক, মার্জিনাল রেভিনিউ, এরকম অনেকগুলো টার্ম পাবো। ইকোনমিক্সে যখনই মার্জিনাল কথাটা আসবে আপনি বুঝবেন হচ্ছেন গিয়ে এটা বলতে বোঝাবে যে ওভারঅল বিষয়টাতে একটা অতিরিক্ত কিছু অ্যাড করার জন্য যে চেঞ্জেসটা আসবে সেটাই হবে মার্জিনাল। যেমন এখানে আমি মার্জিনাল কস্টের কথা বলেছি, তাহলে এখানে ওভারঅল বিষয়টা কি কস্টিং। তো টোটাল কস্টে মানে পুরো খরচটাতে একটা এক্সট্রা ইউনিট যোগ করার জন্য যে চেঞ্জেসটা আসবে সেটাই হবে মার্জিনাল কস্ট। যেমন এখানে ডেফিনেশনটাই ওটা দিয়েছে, দেখেন marginal cost means the increase in total cost that rises from an extra unit of production, which means the changes in total cost to add up a new unit. একটা নতুন ইউনিট স্টার্ট করলাম, সেটার জন্য যে আমার টোটাল কস্টে যে চেঞ্জেস আসলো সেটাই আমার মার্জিনাল কস্ট। ফর এক্সাম্পল আরেকটা বলতে পারি যে ধরেন মার্জিনাল প্রোডাক্ট, আমি একটা কথা বললাম মার্জিনাল প্রোডাক্ট, তাহলে কি তাহলে টোটাল প্রোডাকশনে একটা অতিরিক্ত ইউনিট যোগ করার জন্য যে আমার চেঞ্জ হবে সেটা মার্জিনাল প্রোডাক্ট হবে।
মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি মানে উৎপাদন ক্ষমতা। তাহলে টোটাল প্রোডাক্টিভিটিতে আমার একটা উৎপাদন, আমি একটা এফোর্ট দেওয়ার কারণে আমার যে টোটাল উৎপাদনের যে চেঞ্জ হবে সেটা মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি হবে। মার্জিনাল রেভিনিউ পেলেন, তাহলে কি হবে? টোটাল রেভিনিউতে অতিরিক্ত একটা প্রোডাকশনের জন্য যে রেভিনিউটা বাড়বে বা কমবে সেটাকে আমি বলবো মার্জিনাল রেভিনিউ। তো একইভাবে মার্জিনাল কস্ট, তাহলে কি বলছে যে পুরো খরচটাতে আমার অতিরিক্ত একটা প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য যে একটা চেঞ্জেস হবে, দ্যাটস কল মাই মার্জিনাল কস্ট। ফর এক্সাম্পল, নিশার যে রেস্টুরেন্টটা ছিল সেই রেস্টুরেন্টে উনি ধরলাম 10টা বার্গার তৈরি করতে ওনার খরচ হয় 500 টাকা। 11 নম্বর বার্গারটা তৈরি করার জন্য ওনার টোটাল খরচ দাঁড়ালো হচ্ছে 525 টাকায়। তাহলে এই যে 11 নাম্বার অর্থাৎ অতিরিক্ত যে বার্গারটা তৈরি করার জন্য ওনার অতিরিক্ত খরচ হলো হচ্ছে 25 টাকা, দ্যাটস হার মার্জিনাল কস্ট। নিশা বলে যে ম্যাডাম আমি ধরেন 12 নাম্বার বার্গার তৈরি করতে গেলাম, আমার 11টা তৈরি করতে 525 টাকা লাগছে, আর 12 নাম্বারটা তৈরি করতে ধরেন আমার লাগলো হচ্ছে কি 540 টাকা। তাহলে আমার ওই ক্ষেত্রে আপনি মার্জিনাল কস্টটা কিভাবে বলবেন? তখন আমি যে লাস্ট হিসাব করে আমি বললাম, তাহলে এখানে আপনার টোটাল কস্টের চেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে হচ্ছে 540 মাইনাস 525 ইজ ইকুয়াল টু 50। সো ওনার 12 নাম্বার যে বার্গারটা উনি মেক করছিলেন ওটার জন্য মার্জিনাল কস্ট হচ্ছে 50। এইভাবে আমরা সাধারণত ক্যালকুলেশন করে থাকি। তো জাস্ট আমরা খাতায় টাইটেল লিখে রাখবো মার্জিনাল কস্ট, কারণ আমি স্লাইডটা তো শেয়ার করবো, ওখান থেকে ডেফিনেশন পাবেন এবং বইয়েও আমরা আজকে পড়ছি ওখানেও আছে। আমি একটু বইয়ে দেখাই দিই যেগুলো বইয়ে আসলে আছে কিনা। বইয়ে সম্পূর্ণ জিনিসগুলো দেওয়া আছে, ওখান থেকে পড়লেও পারবেন, আর ইনশাআল্লাহ আমি যখন স্লাইড শেয়ার করবো সেখানেও পাবেন। তো আমি এক্সপেক্ট করে এটার জন্য আসলে বইটা পড়লে আমি বেশি খুশি হই। আর বই আরো বেশি ডিটেল দেওয়া আছে, স্লাইডে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে শর্টকাটে দেওয়া। তো এই যে দেখেন এখানে কিন্তু পুরো জিনিসটাই প্রোডাকশন এন্ড কস্টিং নিয়ে বলা আছে। এই যে ডিমিনিশিং মার্জিনাল রিটার্ন, যেটা আমি এখন এমসির জন্য বলি না, যে ফিক্সড কস্ট ভার্সেস ভেরিয়েবল কস্ট, এগুলো নিয়ে প্রচুর ডিটেল আলোচনা করা আছে। যে তারপরে এভারেজ এন্ড মার্জিনাল কস্ট গুলো কিভাবে ক্যালকুলেশন করে সেগুলোর কথা বলা আছে, এবং এখান থেকে যে কিভাবে যে এভারেজ টোটাল কস্ট, এভারেজ ফিক্সড কস্ট, এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট, যে মার্জিনাল কস্ট কিভাবে ক্যালকুলেশন করে পুরোটা কিন্তু বলা আছে। দেন এই যে কস্ট কার্ভ এন্ড দেয়ার শেপস, এই যে শেপ গুলো যে চেঞ্জেস হচ্ছে যেটা আমরা পড়লাম আজকে, যে ওয়াই দা অ্যাভারেজ কস্ট কার্ভ ইজ ইউ শেপড, এটার অ্যান্সার কিন্তু এখানে, ঠিক আছে, এটা কিন্তু দেওয়া আছে। তো দ্যাটস ইট ফ্রম মাই টুডেজ ক্লাস। নেক্সট ক্লাসে আসলে আমরা কি করবো সেটা বলে দিই, স্লাইডটা যেহেতু ওপেনই করা আছে জাস্ট একটু দেখে নেন। আমরা নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ম্যাথস করবো। এই যে দেখেন আমি এরকম একটা স্লাইড দিব বা আমি একটা ক্যালকুলেশন দেবো যেখান থেকে আমরা হচ্ছে যে ফিক্সড কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট, এভারেজ, মার্জিনাল, রেভিনিউ সব বের করবো। এটা আপাতত দরকার নেই যেহেতু আমি আসলে নেক্সট ক্লাসে এগুলো ক্যালকুলেশনই করব। তো যেটা হবে যে এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আপনাকে কস্টিংটা বের করতে হবে, মানে সবগুলো কস্টিং আমরা বের করতে। আজকে আসলে একটু স্টাডি করেন, স্টাডি করলে যে ছোট ছোট যে ফর্মুলা গুলো আমরা শিখলাম সেটা আমরা বুঝতে পারবো, সেখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশনটা শিখবো। আর আজকে ক্লাস শেষে আমি একটু বলে দিই কাদের কাদের লেকচারটা আমি হচ্ছে কি দেখতে চাচ্ছি। আমার মেসেঞ্জার গ্রুপে দিবেন, জাস্ট ছবি তুলে, খাতাটা ছবি তুলে মেসেঞ্জার গ্রুপে দিবেন। প্রথমে দিবেন হচ্ছে মোহাম্মদ সাকিব হোসেন, আইডি 181 লাস্টে 139। Yes, ma'am. মোহাম্মদ সাকিব হোসেন দিবেন। মাহিন মুনতাসির, সরি মাই মিস্টেক, মাহিন মুনতাসির আপনি দিবেন। এটা জাস্ট র্যান্ডম বেসিস আমি দিচ্ছি, এটা কারোর সাথে কিছু নেই। তারপরে দিবেন হচ্ছেন কিরণ, তারপরে দিবেন হচ্ছেন সাজেদা খানম, এন্ড লাস্টলি হচ্ছে গিয়ে এই যে নাইম লায়েক, যাকে আমি পাই নাই। আচ্ছা হোয়াটএভার, এই 5 জন হচ্ছে গিয়ে আমি যাদের নাম বললাম, এই 5 জন হচ্ছেন গিয়ে ক্লাস শেষে আপনাদের লেকচার যেটা তুলেছেন সেটার একটা কপি, ঠিক আছে? এটা কোনো ইয়া নেই, এরকম র্যান্ডম আমি অনেককেই বলতে পারি এইভাবে। ইয়েস মেহেদি হাসান বলেন স্যার। আজকে দেরি হয়ে গেছে, আমি একটু আগে জয়েন করছি, তো সেক্ষেত্রে কি আমার অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন? অ্যাটেন্ডেন্সটা আপনি চ্যাট বক্সে দিয়ে থাকেন, পরে নেক্সট ক্লাসে আমি দেখবো যে আপনি কখন জয়েন করেন, সেটার উপর বেসিসে মার্কস দিয়ে দিবেন, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে রাখবেন, ঠিক আছে? জি জি, ওকে ওকে, ঠিক আছে। তাহলে সবাই ভালো থাকেন, ইনশাআল্লাহ নেক্সট মানডেতে দেখো। নেক্সট মানডেতে আসলে পেন পেপার নিয়ে বসতে হবে, কাজ ওই যে একই কথা, ক্যালকুলেশন করব এই জন্য। জি বলেন স্যার। ম্যাম আমি আমার আইডিটা লিখছিলাম কিন্তু এটা প্রাইভেটলি কার কাছে যেন চলে গেছিল, মানে কে কথা বলছেন? ইসাক বাড়ি? আমি শুভ। জি ম্যাডাম। আবার দেন এভরিওয়ান, হ্যাঁ জি, এভরিওয়ান দিয়ে দিলেন, মাফ করে সমস্যা নেই।
আপনি আচ্ছা মেহেদি যেটা বললো ও তো জয়েন কখন করছে এটা আমি দেখতে পাই। আমাদের আমার সাথে এক্সেল শিট শেয়ার করেছিলাম, ওখানে দেখেন জয়নিং টাইমটা দেখায় এন্ড এন্ড টাইমটা দেখায়। সো মেহেদির অ্যাটেন্ডেন্স যখন আমি দিতে যাবো তখন আমি দেখতে, ও সাপোজ ধরেন উনি 11:15 জয়েন করেছে, তখন আমি অ্যাটেন্ডেন্স কেন দিব? তো ওইটাই বললাম, এই জন্য নেক্সট ক্লাসে দেখবো মেহেদি কখন জয়েন করে, তারপরে ওর অ্যাটেন্ডেন্স আমি দিয়ে রাখবো। আর আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা কেয়ারফুলি দেই, যে আপনাদের সাথে জন্য ক্রস চেক করেছিলাম এবার আমি ভাইবার সময়, যে আমি আমার হিসাবে আপনি কয়টা ক্লাস মিস করেছেন, আপনি আসলে কয়টা করলেন, তো যাতে কোনোভাবে মিসিংটা না হয়, এটা নিয়ে ওয়ারিড হয় না। আমি অ্যাটেন্ডেন্সটার ব্যাপারে কেয়ারফুল, যাতে এখানে কোনো মিসিং না, কারণ আমিও জানি আপনারা অনেক কষ্ট করে এটার কস্টিং, যে এটার ফিক্সড কস্ট অনেক বেশি, অনলাইন ক্লাসের ফিক্সড কস্ট আমাদের জন্য বেশি, আপনারা ওইভাবে ক্লাস করছেন এবং আমি সেটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট। ম্যাম আমি 2-3 বার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম, এখন কি সেটা সমস্যা নেই, যতবারই আমি বলেছি যতবার জয়েন করবেন ততবার টাইমিং দেখাবে, ততবার আপনার নামের এগেইনস্টে। মিড টার্মের আগে একদিন 2 দিন পুরো কারেন্ট ছিল না, মানে সমস্যা ছিল। এটা হচ্ছে যখন ভাইবা, যখন এটা 1-to-1 বেসিসে যখন কথা বলবো এই কথাগুলো, যে অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারে আমি কিন্তু এবার ভাইবার সময় অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারে ভালো বলছিলাম। হ্যাঁ আমি ওটা তাহলে ওখানে অ্যাডজাস্ট করে ফেলেছি। যখন অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কথা বলবো তখন আমার সাথে এটা কথা, এটা 1-to-1 বেসিসে হবে, এটা সব ওভারঅলের সাথে ডিসকাস করে। আমাকে আইডিয়া আবার দিতে হবে? বুঝি নাই, না আর আইডি দিতে হবে না। ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে। না ডিসকানেক্টেড হলে আইডি বারবার দেওয়া দরকার নেই, প্রথমবার যখন জয়েনিং হয়েছেন তখনই আইডি দিবেন। আমি যখন আইডি দিতে বলি দেখবেন যে আমি মাঝে মাঝে বলি যে এখন আইডিটা দেন, তখন দেন। আচ্ছা, যে 5 জনকে বলেছি সেই 5 জনের বারবার তারা কিন্তু অ্যাডমিট কার্ডটা তারা আপনাদের এটা মেসেঞ্জার গ্রুপে আপলোড করেন। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম পাঠাই দিয়েছি। ওকে ম্যাম, বাই।